एक विधायक एक पेंशन च हो सकती है देरी। राज्यपाल ने मोड़ी ऑर्डीनेंस की फाइल। विधानसभा सैशन च बिल लियाउण दे लई कहा। साबका मंत्री विजय सिंगला ते पांजे दी 3 महीने की कॉल डिटेल कंगाल रही पुलिस। 13 होर करीबियां दे मोबाइलां दी भी की जा रही है जांच। कल पुलिस ने सिंगला दे घर ते मारिया छापा। बैंक खाते का भी लिया वेरवा। पंजाब च फिर वजिया चोण बिगुल। संगरूर लोक सभा सीट दे लई जिमनी चोण का ऐलान। 23 जून नूं होएगी वोटिंग। 26 जून नूं आएगा रिजल्ट। मान दे मुख मंत्री बनने तो बाद खाली हुई सी सीट। कैप्टन अमरिंदर सिंह ते सुखजिंदर रंधावा विचाले छिड़ी जुबानी जंग। कैप्टन बोले जे सीएम मान पुछणगे तां मैं पिछली सरकार दे भ्रिष्ट मंत्रियों के नां दस्सण नूं तैयार। रंधावा दा जवाब मेरी मंग स्वीकार करन तो बिना तुहाडे कोल नहीं सी कोई चारा। पटियाला जेल च क्लर्क बने नवजोत सिंह सिद्धू। सुरक्षा के मद्देनजर बैरक च रह के ही काम करनगे। 3 महीनों तक नहीं मिलेगी तनख्वाह। हरियाणा के साबका मुख्यमंत्री नूं अज सुनाई जाएगी सजा। आमदन तो वध जायदाद च दिल्ली की कोर्ट ने दिता सी दोषी करार। मुख्यमंत्री रहिंदियां कई गुणा वध पैसा कमाउण दा है मामला। एनआईए नूं सौंपिया गया करनाल च फड़े गए 4 अतवादियों का मामला। एजेंसी ने दर्ज किया केस। विस्फोटक नाल फड़े गए सन बब्बर खालसा के अतवादी। पेट्रोल डीजल की कालाबाजारी ते संगरूर पुलिस की सख्ती। इंडियन ऑयल के डंप नेड़े कई थाई की रेड। हजारां लीटर तेल बरामद। पुलिस नूं देख के भज्जे कुछ शक्की। पीलीभीत 10 सिखां दे फेक एनकाउंटर के मुलजम पुलिसकर्मियों की जमानत अर्जी रद्द। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनकाउंटर नूं दस्सिया वैशी ते अणमनुखी। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं एक वड्डी खबर दे नाल। एक विधायक एक पेंशन। इस दे विच हुण देरी होएगी। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने ऑर्डीनेंस की फाइल मोड़ दी है। कैबिनेट दे विच मंजूरी दे दी गई सी। ऑर्डीनेंस राज्यपाल दे कोल भेजा गया सी, लेकिन राज्यपाल ने ऑर्डीनेंस वापस भेज दिता है। ऑर्डीनेंस की फाइल राज्यपाल ने मोड़ दी है। राज्यपाल ने विधानसभा सैशन दे विच बिल लियाउण दे लई कहा है कि जून महीने दे विच विधानसभा दा सैशन होण जा रहा है, उस दे विच बिल लिया जाए। तो सरकार सैशन दे हुण बिल लियाउण दी तैयारी करेगी। जून दे विच ये विधानसभा का सैशन होना है, जिस दे विच बिल लिया जाएगा। 2 मई नूं इस ऑर्डीनेंस लिया गया सी। कैबिनेट ने इसनूं मंजूरी दे दी सी। एक विधायक एक पेंशन, यानी कि एक विधायक अगर 4 बार भी विधायक रहिंदा है तो उसनूं इक्को बार दी ही पेंशन मिलेगी। पहला यह सी कि जे कोई 3 बार विधायक रहा है तो जिस वेले वो विधायक ना होए, यानी कि साबका विधायक बन जाए तो उसनूं 3 पेंशनां मिलणगियां। लेकिन सरकार दे वल्लों यह फैसला लिया गया कि एक विधायक नूं एक पेंशन ही दी जाएगी। इस दे नाल तकरीबन 19.5 करोड़ का सालाना फायदा होएगा। बजट दे विच बचत होएगी, ये उम्मीद लगाई गई है। एक विधायक एक पेंशन दे विच फिलहाल देरी होएगी। राज्यपाल ने ऑर्डीनेंस की फाइल मोड़ दी है ते विधानसभा के सैशन दे विच बिल लियाउण दी गल कही है कि विधानसभा सैशन दे विच बिल लिआंदा जावे। विधानसभा का सैशन हुण नेड़े है। विधानसभा के सैशन दे विच बिल लिआंदा जावे, ये राज्यपाल ने कहा है। फाइल वापस कर दी है। तो एक पेंशन एक विधायक एक पेंशन दे विच थोड़ी देरी होएगी। तो इस मामले दे विच होर की कुछ जानकारी है, साडे सहयोगी पंकज कपाही जुड़ गए ने। पंकज, की कुछ जानकारी? एक विधायक एक पेंशन बड़ा इसनूं हिस्टोरिक फैसला करार दिता गया सी कि एक विधायक हुण जे 4 बार 5 बार विधायक रहेगा तो पेंशन एक बार दी ही मिलेगी जिस वेले वो विधायक नहीं होएगा। तो हुण इस फैसले दे विच देरी हो रही है। राज्यपाल ने फाइल आखिर क्यों वापस कर दी है? देखो 2 मई नूं कैबिनेट सद के मुख मंत्री भगवंत मान वालों ऑर्डीनेंस लिया गया सी कि एक विधायक एक पेंशन ही लेगा। और ये ऑर्डीनेंस लियान तो बाद पास करन तो बाद ये फाइल जिहड़ी है दस्तखत कराने के लिए गवर्नर साहब के कोल जाती है। लेकिन गवर्नर साहब ने कहा कि ऑर्डीनेंस लियान की जरूरत नहीं है, बल्कि इसनूं बकायदा तौर पर सैशन दे विच पास किया जाए, क्योंकि अजिहा नहीं है कि एमरजेंसी फैसला है। तो इस वजह करके हुण जिहड़ा 10 तरीक के आस पास जिहड़ा बजट इजलास
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਵਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਖਰੜਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 19.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਜੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ। डेफिनेटली ये ऐतिहासिक फैसला ही है अर्शदीप, और ये राजपाल जी ने रिजेक्ट नहीं किया। बेसिकली ये पिछले मंशा यही है भी क्योंकि हुण जून च विधान सभा का सैशन आ रहा है। अदरवाइज भी जो ऑर्डीनेंस हुंदा आ ओहदी बुनियाद 6 महीने ही हुंदी आ। 6 महीने के अंदर अंदर सरकार नूं बिल लैके आउणा हुंदा है। सो जिहड़ा ये ऑर्डीनेंस सीगा उत्ते राजपाल जी ने सिर्फ यही कह के कि हुण जदों तुहाडा कमिंग सैशन आ रहा ਉਹਦੇ 'ਚ बिल लिआंदा जावे। सरकार की जिहड़ी मंशा है वो बड़ी स्पष्ट है कि एक MLA एक ही पेंशन मिले और वो जिहड़ी कमिटमेंट है पंजाब के लोगों ना वो सरकार डेफिनेटली पूरी कर जा रही। जी जी, तो इस फैसले के उत्ते हुण विधान सभा दे विच चर्चा होएगी ते क्योंकि बहुमत है तो पास ही हो जाएगा। डेफिनेटली मैनूं लगदा जिहड़ा भी पंजाब हितैषी कोई भी शख्स है चाहे वो किसी भी पार्टी च है वो हरेक इंसान चाहुंदा है भी इस जिहड़ी डिस्क्रिमिनेशन सी पिछले सालां च कि असमानता सी भी MLA ते कई पेंशनां लैंदे आ ते जिहड़ा आम इंपलॉई है वो एक पेंशन ही लैंदा है। तो एक पैसे की दुरवरतों भी सी, दूजी डिस्क्रिमिनेशन सी सोसाइटी तो समानता भी आऊगी और पंजाब का एक पैसा जिहड़ा बचूगा जिहड़े पंजाब के लोगों ते लगूगा। जी, लेकिन जदों इसकी पहला चर्चा हुई सी तां कई पासियों तो आवाज़ां ये भी आईयां कि चंगा फैसला है, कई पासियों तो आवाज़ां ये भी आईयां कि कई विधायक अजिहे हुंदे ने जिहड़े फाइनैशियली उन्ने वैल टू डू नहीं हुंदे, उन्हां नूं आफिस दे खर्चे लई या होर खर्चों दे लई जरूरत भी हुंदी है तां उस नूं कंसीडर कीता जावे। एग्जैक्टली जो ये ऑर्डीनेंस लियाउण दे पिछे मंशा भी मानयोग मुख मंत्री जी दी और सरकार दी यही सी भी जिन्ना चਿਰ कोई सैशन च बिल नहीं हुंदा ते कोई गरीब जिहड़ा कोई बैकग्राउंड का कोई साडा MLA है जिहड़ा इस बार सैशन विधान सभा च नहीं आ सकिया, पिछली विधान सभा सीगा ओहदी पेंशन घट्टो घट्ट चलदी रहे तो एक पेंशन उन्हें मिलती रहे ताकि उसका गुजारा भत्ता हुंदा रहे। तो चलो हुण जिहड़ा मानयोग राजपाल जी ने डायरैक्शन दे ही दी और सैशन भी सरकार सद रही है स्पीकर साहब अगले जून के 2nd वीक च। तो मैनूं लगता है भी ये सारी चीज़ ते जिहड़ी है और एक कानून का रूप भी इख्तियार कर लूगी और पंजाब के वास्ते एक चंगा फैसला साबित होगा। जी चलो शुक्रिया मालविंदर कंग जी साडे नाल जुड़न दे लई। तां इसनूं चंगा फैसला करार दिता जा रहा है कि पंजाब दा काफ़ी पैसा भी बचेगा, सरकार दा पैसा बचेगा ते नाल ही एक विधायक एक पेंशन दा फैसला कि विधायक अगर कोई नहीं बनिया तो उसनूं एक पेंशन मिलती रहे, उसका गुजारा चलता रहेगा। उस दे नाल एक वड्डा फैसला लिया गया सी लेकिन राजपाल ने फिलहाल विधान सभा सैशन दे विच बिल लिआउण दे लई क्या है कि ऑर्डीनेंस दी फाइल वापस कर दी है तो क्या है कि विधान सभा सैशन दे विच बिल लिआंदा जावे। जून दे विच सैशन होना है तो जून दे विच बिल लिआंदा जावे। पंकज कपाई साडे सहयोगी लगातार जुड़े हुए ने। पंकज किवें देखिए इतिहासक फैसला जरूर करार दिता गया। मालविंदर कंग भी जुड़े सी, कह रहे सी कि एक विधायक एक पेंशन दे नाल गुजारा हो जाएगा, लेकिन असीं पिछले दिनां दे विच देखिया चर्चावां होईयां कई विधायकों का या साबका विधायकों का यह भी कहना सी कि सारे विधायक उन्ने वैल टू डू नहीं होंदे, फाइनैशियली इन्ने अजिहे हालात नहीं होंदे कि वो ऑफिस का खर्चा या उस तरीके दी जो पोलिटिकल गतिविधियां होंदियां ने वो खर्चे चुक सकण। बिल्कुल बिल्कुल एक गुरकीरत कोटली होरां ने भी सवाल चुक्या सी और कुछ साबका विधायकों ने होर चुक्या सीगा कि सिर्फ और सिर्फ इक्को जरिया वै कुछ सियासतदानां दा
ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਖੁਦ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਖੁਦ ਭਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਨ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹੁੰਦੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਫਾਈਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ। ਜੀ ਤਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਬਿੱਲ ਲਿਆਓ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਫਾਈਲ ਮੋੜੀ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਫਾਈਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਮੋੜ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 19.5 ਕਰੋੜ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਤ ਹੋਏਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੋ OSD ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਸੀ ਪ੍ਰਦੀਪ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 13 ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਹੈ, OSD ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵੇਰਵੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ CCTV ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। OSD ਭਾਣਜੇ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਟੇਲ ਖੰਗਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, 1% ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਟੈਂਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਚੌਕੜੀ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰੀਬੀ 4 ਲੋਕ ਸੀ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ 4 ਹਿੱਸੇਦਾਰ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 4 ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਚੌਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭਾਣਜਾ, ਇੱਕ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਤੇ 2 ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰ, ਇੱਕ ਨੂੰ OSD ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ 3 ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਚਾੜਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਬੰਸਲ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਰਫ ਲਵੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਡੀਲਰ ਹੈ। जोगेश कुमार पट्ठा मालक है मानसा तो। डॉक्टर गिरीश गर्ग दंदा दा डॉक्टर है। सिंगला ने मंत्री बनते सार अपने भांजे नूं SD बना लिया ते डॉक्टर गर्ग नूं जिम्मेवारी सौंपी पैसे दे लैण देण दा काम देखदे सी। विजय सिंगला पंजाब भवन दे कमरा नंबर 203 च रहिंदे सी ते उन्हां दे चारे साथी कमरा नंबर 204 दे विच चारां दे विच काम वंडिया होया सी। तां काफी खुलासे इस मामले दे विच हो रहे ने। लगातार
ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ, OSD ਭਾਂਜੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਸ ਖੰਗਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, CCTV ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਆਇਆ? देखो अर्शदीप, हुण जिहड़ी सारी शक दी सूई है होर भी कई लोगों ते घूम रही है, क्योंकि कमरा नंबर 203 कमरा नंबर 204 ये वो कमरे ने कि 203 कमरे च जिहड़े ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਸੀ ਤੇ 204 ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ OSD ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਰੂਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਸਾਰੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੀ ਵੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਹੁਣ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਰੀਬ 60 ਟੈਂਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਟੈਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਸਟਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਅਸੀਂ ਖੋਲਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਲੱਗਣੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੈਂਟਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੈਪਟਾਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਾ ਦੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਾਸਟਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਹੁੰਦੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਟੈਂਡਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਓਨਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੈਂਡਰ ਕਿਸ ਤੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, 204 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 203 ਨੰਬਰ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ CCTV ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖੰਗਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਤਰੀ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯੋਗੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਯੋਗੇਸ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੈਅ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰਦੀਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਤੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਦੂਜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਦਾ ਖੇਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਰਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ OSD ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ CCTV ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 203 204 ਕਮਰੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟਿਪ ਨਿਕਲ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਿਹਾ ਸਿੰਗਲੇ ਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਨਿਕਲੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮਨੋਜ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੋ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਪੰਜਵਾਂ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, 5 ਨਹੀਂ ਕਈ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 5 ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20-25 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਦ-ਗਿਰਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਜਲਦ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਸਿੰਗਲੇ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ
ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਬਾय ਸਟੈਪ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖੁੱਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ, ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 27 ਤੱਕ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੋਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ OSD ਸੀ, ਭਾਂਜਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਸ ਖੰਗਾਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, CCTV ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਚੌਕੜੀ ਹੈ। ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬੀ ਇਹ ਰੱਖੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬੰਸਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਂਜਾ OSD ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਰਫ ਲਵੀ ਇਹ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਡੀਲਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਗਰਗ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਜੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਠਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਚਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੂੰ OSD ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਝਾੜਦੇ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਚੌਕੜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਬੰਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਂਜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ OSD ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਰਫ ਲਵੀ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਡੀਲਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਗਰਗ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ। ਜੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪੱਠਾ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 होर शख्स जिन्हां दा असीं जिक्र कर रहे हैं जो उन्हां दे करीबी सन, उन्हां दे नाल ही रहिंदे सन ते इन्हां दे विच चारां दे विच काम वंडिया होया सी। संगरूर लोक सभा की जिमनी चोण का ऐलान हो चुका है। 23 जून को वोटिंग होएगी ते 26 जून को नतीजा आ जाएगा। 30 मई तो नामजदगी शुरू हो रही है। 6 जून नामजदगी भरन की आखिरी तारीख है। संगरूर लोक सभा की जिमनी चोण का ऐलान हो चुका है। संगरूर दे विच लोक सभा की जिमनी चोण 23 जून को होएगी। 23 जून को वोटिंग होएगी। 26 को नतीजा आ जाएगा। भगवंत मान ने विधान सभा की चोण लड़ी। आम आदमी पार्टी को बहुमत हासिल होया। भगवंत मान मुख मंत्री बन गए। उस तो बाद ये सीट खाली हो गई। लोक सभा की सीट खाली हो गई जिथे बाय इलैक्शन होना है। जिमनी चोण होनी है। 23 जून को चोण होनी है। उधर दिल्ली की रजिंदर नगर विधान सभा सीट से भी 23 जून को वोटिंग होएगी। ये सीट राघव चड्ढा दे पंजाब तो राज सभा सांसद बनने तो बाद खाली हुई है। तो जिमनी चोणों का ऐलान हो गया है। नाम वापसी की आखिरी तारीख जो जिक्र कर रहे हैं नामजदगियां दी तारीखां दा 9 जून तक नामजदगी वापस ली जा सकती है। 23 जून को वोटिंग होएगी। 26 को नतीजे आउणगे। 30 तो 6 मई के विचाले नामजदगियां दाखिल कीतियां जा सकदियां ने। 7 को पड़चोल होएगी नामजदगियां दी। 9 जून तक वापस लिया जा सकदियां ने नामजदगियां। 23 को वोटिंग, 23 जून को वोटिंग ते 26 जून को नतीजे आ जाएंगे। साडे सहयोगी पंकज कपाही जुड़ गए ने होर जानकारी दे रही। पंकज, ऐलान हो चुका है संगरूर लोक सभा जिमनी चोणों का, कद तक उम्मीदवार ऐलाने जा सकते हैं? क्योंकि काफी चेहरिਆਂ की चर्चा हो रही है, खास करके आम आदमी पार्टी किसनू ऐलानेगी क्योंकि भगवंत मान 2 बार इथों इलैक्शन जित चुके हैं। लेकिन हुण उन्होंने भी कहा कि असीं
ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਕੁ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਸੰਗਰੂਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2014 ਚ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। 2019 ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿੱਤਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਇਸ ਸੀਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੂੰਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚਿਹਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਿਸਟਰ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਜਲਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਹੈਟ੍ਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰਵਾਏਗਾ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਹ ਟਿਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਹਰੀ ਉੱਥੇ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉੱਥੇ 4 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਚਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਿਹਰੇ ਜਲਦੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬੇहद ਘੱਟ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਅਰਸ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨੇਗੀ, ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰਸੂਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਦਲਬੀਰ ਗੋਲਡੀ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰੇ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਚੋਣ 2019 ਚ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਖੁਦ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪੱਤੇ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚੋਣ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ। ਸੋਢੀ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਕੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੋਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਪੂਰੇ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਦੋ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਤੰਗ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੜਾਂਗਾ। ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬਚਕਾਨਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਵੀ ਆਹ ਲੜੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤਾਂ ਸਮੇਟਣ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲੜਨਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲਿਆਉਣ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ
ਬੋਰਡ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਬਮਿਟ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝੇਗਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣੇਗਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆਪ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਲੜਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜੇ, then we will see ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਖੰਨਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਫੈਸਲਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਰੇਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੋਢੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਏ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਮਰ ਕੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੁਣ ਸੋਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। 23 ਜੂਨ ਨੂੰ VOTING ਹੋਣੀ ਹੈ, 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ।